Hi everyone. Hi everyone. I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this lovely day. Thank you for gathering us all here so that we may worship you, Lord. I pray that through this worship, we will open up our hearts and give this worship to you, Lord. And I pray for those who couldn't make it here today, that if they are sick, that they will be healed. And if they have any problems, that it will be solved so that they can come next week, Lord. I pray during this worship, we'll be able to think only about you, Lord. I pray in the name of Jesus Christ, amen. Please stand. The weapon may be formed. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle
because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. And we'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. We'll be a dancing generation, dancing because of your great mercy, Lord. Your great mercy, Lord. We'll be a shouting generation, shouting because of your great glory, Lord. Your great glory, Lord. 진실한 주 사랑 영원히 변함없네. 내 영혼 잠잠히 주님을 기다리네. 나의 모든 것 새롭게 되네.
to the Apostles' Creed. Big loud voices. 3, 2, 1. Amen. I'll pray before we start. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us here today as we learn and listen to your passage and allow you to guide us in our life. I pray for people that didn't come today to come next week, and pray for the people that completed HSC and people that are still completing it. I pray in Jesus' name, Amen. Amen. I'll read today's passage. 3, 2, 1. Therefore, since we have justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we now know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us, because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit, whom he has given us. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for our ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Amen. 네. 네. 감사합니다. 여러분 잘 지내셨어요? 네. 또 다시 오랜만에 만나서 너무나도 반갑습니다. 네. 오늘 드디어 로마서에 왔습니다. 로마서는 바울 서신 중에 누가 어떻게 말할 수 있냐면요, 바울의 마스터피스예요. 마스터피스. 네. 바울이 쓴 편지 중에 가장 하나님의 마음, 그 다음에 예수님의 사역들, 그 다음에 우리가 구원받는 것들, 우리가 어떻게 해서 구원받는지, 어떻게 예수의 십자가로 인해서 우리가 구원에 이르는지를 너무나도 잘 정리해 놓은 정말 보물 같은 서신이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 마스터피스라고 불러요. 바울이 쓴 서신 중에 가장 너무나도 아름다운 서신이다. 네, 복음의 핵심 정리가 너무나도 잘 돼 있어요. 그래서 따라서 조금 어려울 수도 있을 것 같아요. 여러분 읽으면서 이게 무슨 말이지, 저게 무슨 말이지, 이렇게 어려움이 되게 있을 수도 있겠어요. 하지만 여러분 읽으시면서 하나님께 또 성령님께 간구하시면서, 하나님 이거 잘 모르겠는데 알려주세요, 이렇게 기도하시면서, 또 시간 날 때마다 선생님들께 전화하셔서 같이 의견을 나누시고 하시면 좋겠습니다. 그리고 이 바울 서신 여러분 또 이렇게 장수가 점점 늘어나죠. 우리가 지금 아주 짧은 걸로 시작했는데, 네, 장수가 점점 늘어나서 여러분들 쉽지 않을 거예요. 그래서 안 하신 분들은 빨리빨리 하시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 너무 많이 쌓이면 포기하게 되니까. 네, 그래서 같이 친구들하고 이게 잘 하시면 되겠어요. 지금 어떤 반 보니까 100% 지금 그 성경 읽고 답변 쓰는 게 100%인 반이 있더라고요. 네, 아주 훌륭합니다. 네, 그래서 여러분이 이제 또 이게 너무 비교하면 힘들까봐, 네, 그냥 박수를 한번 쳐주세요. 그냥 본인들은 알 거예요. 네, 본인들은 알 거예요. 네, 네, 네. 그렇게 말씀 읽으면 여러분 언제나 그 말씀이신 예수 그리스도와 함께 하시는 것이니까 여러분에게 가장 좋은 시간들이 될 거라 믿습니다. 자, 우리 가슴에 손을 얹고 한번 기도하겠습니다. 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가신 대로 제가 따르겠습니다.
성령님 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘. 네, 여러분 첫 번째 한번 말씀을 보시면 1절, 2절을 보시면요. 1절에서 여러분 어떻게 보면 저는 이제 이 로마서의 핵심은 이것이다라고 생각을 해요. 많은 분들도 그렇게 생각을 하실 것 같은데 바로 이거예요. We have been justified through faith. 네. 여러분 justified 된다는 게 무슨 말인가요? 하나님께서 우리를 심판하시는데 죄가 있다 없다를 너는 의롭다 의롭지 않다라고 말씀하신다는 거예요. 그래서 누구는 지옥을 가고 누구는 하나님과 함께 저 천국에서 영원토록 그 영광스러운 보좌 앞에서 주님을 거룩하시다 하면서 하나님 찬양하며 그 천국에 거하게 된다는 거예요. 우리가 그렇게 갈 천국뿐만 아니라 지금 예수 그리스도께서 임하시는 다스리시는 우리가 살고 있는 이 천국 또한 마찬가지입니다. 누가 의로운가? 여러분 과거에는 하나님께서 율법을 주시고 유대인들한테 유대인들은 그 율법을 지킴으로 의로움을 얻을 수 있다. 율법을 잘 지키면 하나님께서 명하신 말씀들을 잘 지키면 우리가 의로워진다라고 믿었어요. 틀린 말은 아니에요. 그런데 이스라엘의 모든 역사를 다 뒤져보면요. 율법을 똑바로 지켜서 의롭다 칭함받은 자가 거의 없어요. 거의 없어요. 다 실수해요. 하나님께서 믿음을 보시고 의롭다고 한 사람은 있어요. 그런데 율법을 한 번도 어기지 않고 정말 하나님 마음에 합하게 그 율법을 다 따른 그 역사를 거의 보지 못해요. 죄가 반복되고요. 이것을 지킴으로 인해서 그 살기 위해서 서로를 정죄하고요. 사랑이 다 깨지고요. 아무리 그 법을 남들이 보기에 잘 지켰다고 할지라도 그 안에 사랑하는 마음과 이런 것들을 지킬 수가 없었어요. 바울은 항상 말해요. 너희가 율법으로 의로워지느냐? 율법으로 의로움을 얻을 수 있느냐? 얻을 수 있는 사람이 도대체 누구냐? 오히려 율법 때문에 우리는 더 죄의 올무에서 벗어나지 못하였다. 그런데 예수 그리스도께서 오심으로 그 모든 죄를 감당하시고 대신 형벌을 받으심으로써 우리는 믿음으로 의로움을 얻는다. 이게 바로 예수 그리스도를 믿는 구원의 핵심이에요. 우리는 율법을 지킴으로 의로움을 받는 게 아니라 하나님께서 너는 그동안 세상에서 잘 살았으니까 의롭다, 넌 천국이다 라고 말씀하시는 게 아니라 예수 그리스도께서 이 죄인을 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가신 것을 내가 믿고 그분을 구주로 영접합니다 라는 그 믿음의 고백으로 인해서 우리는 구원을 얻는다. 이 의롭다 하심을 얻는다라는 아주 핵심 메시지가 들어있는 거예요. 여러분 놀랍지 않습니까? 우리가 스스로 아무리 노력해도 안 되는 것들, 도대체 이것을 어떻게 해야 될지 그 괴로움 속에 살 수밖에 없는 거예요. 그런데 예수 그리스도께서 이미 모두 해결해 주셨다는 거예요. 무엇 때문에? 우리를 너무 사랑하시는 그것 때문에, 그 사랑 때문에. 여러분 다음 그래서 믿음으로 우리가 의롭다 하심을 얻는데, 그래서 우리는 하나님의 평화를 얻게 됩니다. 예수 그리스도로 인해서. 네, 그렇게 말씀을 쓰여 있죠. 평화를 함께 누리고요, 의롭다함을 얻은 거예요. 의롭다함을 얻은 것이 바로 믿음으로 인합니다. 공의의 하나님께서 심판에서 의롭다함이 없으면 구원을 못 받는데 바로 이 믿음 때문에 우리는 구원을 얻었다. 이것은 은혜로만 가능하며, 왜냐하면 예수 그리스도의 죽음, 그 은혜로운 사랑 없이는 불가능하다는 거예요. 그래서 우리는 지금 은혜 가운데 서 있다라고 바울이 설명하고 있어요. 여러분 여기에 오늘 읽은 말씀에 아주 중요한 단어들이 계속 나와요. 제가 다 정리해 드릴게요. 그래서 오늘의 설교 주제 포인트는 무엇이냐 물어보신다면 구원이에요. 구원. 믿음으로 의롭다함을 얻는다. 구원이 포인트지만 여러분 구원 얻은 사람들에게 일어나는
여러 가지 일들에 대해서 바울이 아주 잘 정리해 놓은 것들을 하나하나씩 보도록 하겠습니다. 여러분, 그렇게 은혜 가운데 우리가 하나님 믿음으로 말미암아 의로부터 하심을 얻으면 하나님께서 주시는 예수 그리스도로 인한 평화 가운데 거하게 됩니다. 평화는 무엇일까요, 여러분? 평화는 하나님께서 주시는 평화인데, 관계나 아니면 외부적인 평화도 있지만 하나님께서 주시는 평화는 외부의 어떠한 환경의 변화, 우리의 circumstance하고 전혀 상관없이 누리는 평화예요. 여러분이 시험을 앞에 닥쳤다고 해도, 아니면 시험을 망쳤다고 해도, 아니면 여러분들이 무슨 실수를 했다고 해도, 여러분들이 어떤 잘못을 했다고 할지라도, 아니면 여러분들이 앞에 정말 이루고 싶은 어떤 꿈 앞에서 좌절을 했다고 할지라도, 아니면 어떤 사람이 이유 없이 여러분을 미워한다고 할지라도, 아니면 여러분들이 열심히 모아놓은 어떤 금전적인 것들을 잃어버렸다고 할지라도, 그런 환경에 의해서 여러분들의 평화가 깨지지 않는 하나님께서 주시는 평화를 누린다는 거예요. 무엇이? 바로 이 구원이, 이 의롭다 하심이. 그 평화는 내 안에 계신 성령님과 함께 그분이 주시는 믿음으로 평화를 누린다고 써 있습니다. 어떠한 일이 일어날지라도 이 선하신 하나님, 아버지 되신 우리 하나님, 우리를 창조하신 우리 하나님, 그 무엇보다도 우리를 사랑하시는 이 하나님이 그 믿음 있는 자에게 구원을 베푸시고 평화를, 이 세상이 줄 수 없는 그 평화를 주고, 우리는 그 고통스러운 현실에서도 이 평화를 누리게 된다는 거예요. 그것이 우리를 구원하신 예수 그리스도 때문이라는 겁니다. 그게 1절과 2절의 말씀이에요. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리는 지금 은혜 가운데 서 있다는 말이에요. 하나님의 주시는 소망 가운데 서 있다는 말이에요. 제가 이제 표를 여러 가지 몇 가지를 보여드릴 거예요. 여러분, 오늘 나온 말씀들이에요. 믿음으로 인해서 우리는 은혜 가운데 서 있는데, 우리는 주시는 희망으로 인해서 기뻐하고요. 그 다음에 주님이 주시는 평화 가운데 있다라는 건데요. 이게 이제 점점 확장되는 단어들을 여러분 보여드리겠습니다. 네, 하나님의 영광은, 여러분, 하나님은 영광을 홀로 받으실 수 있는 분이에요. 그러지 않습니까? 여러분, 우리들의 찬양과 예배를 필요치 않으신 분이에요. 돌들한테 찬양하라 그러면 돼요. 이미 새들과 자연들은 하나님 막 찬양하고 있어요. 바람이 불면요, 나뭇가지가 막 흔들리면서 하나님 너무 사랑해요 라고 찬양을 이미 하고 받으시고 계세요. 우리의 찬양을 굳이 안 받으셔도 상관없어요. 그런데 왜 우리는 하나님께서 콕 집어서 우리를 택하시고 부르셔서 자녀 삼으시고 우리로 인해서 영광 받고 싶으시다고 할까요? 여러분, 왜 그럴까요? 한번 생각해 보신 적 있으세요? 네? 왜 우리를 구원하시려고 그러고 예수 그리스도를 죽음에 이르기까지 하면서 우리에게 구원을 베푸시려고 하실까요? 왜 그 구원의 행위로 인해서 예수님의 그 죽음으로 인해 예수님을 죽이기까지 하시면서 우리로 영광을 받고 싶으실까요? 여러분, 왜 그런지 한번 생각해 보셨어요? 영광 받는다는 말이 너무 우리 현실에 좀 안 와닿아서 그럴 수 있어요. 여러분 부모님이 여러분이 뭘 할 때 여러분들을 자랑스러워할까요? 네? 여러분들을 뭘 할 때 여러분들을 기뻐할까요? 하나님이 자녀인 우리에게 무엇을 기뻐하실까요? 내가 하나님의 말씀을 최고로 여깁니다 라고 말하는 걸 가장 기뻐하신다는 거예요. 여러분, 나는 하나님의 자녀됨이 너무 기쁩니다 라고 말하는 거예요. 난 우리 아버지 하나님이 너무 자랑스럽습니다 라고 말하는 것. 그래서 내 삶을 통해서 이 말씀들을 지켜 행하고, 내 삶을 통해서 너 딱 행동을 보니까, 저희 아버님이 이 성함이 김문수예요. 김문수 아들이네 라고 하는 것. 막 죄를 짓고 남 때리고 해서 저 김문수 아들이네 이렇게 하는 거 말고요. 그런 거 말고, 네. 너 행동을 보니까, 너 열심히 사는 거 보니까, 너 굉장히 정직하게 사는 거 보니까, 너 정말 그 안에서 사랑이 넘쳐나는 거 보니까 딱 예수 믿는 사람이네
라고 하시는 걸로 영광을 받으신다는 거예요. 여러분, 오늘 이 모든 프로세스는 하나님께서 영광 받으시고자 우리에게 베푸신 은혜로 인해서 일어나는 일인데요. 그 영광, 하나님께서 영광 돌리는 일인데요. 그 영광은 하나님께서 나를 칭찬해 너희 하고 강요하는 게 아니고요. 우리를 자녀됨으로 사랑하시는 관계 속에서 여러분들이 정말 하나님의 자녀로서의 삶을 살길 바라는 하나님의 마음이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 우리 3절 4절 한번 읽어보도록 하겠습니다. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. 여러분 2절에는 하나님의 영광에 이르게 될 소망을 품고 우리는 이 소망을 자랑한다고 써 있는데, 다시 또 3절에 오니까 무엇을 자랑한다고 돼 있어요? 무엇을 rejoice 한다고 돼 있어요? 대답해 보세요. 무엇을 rejoice 한다고 돼 있어요? 네? 네, suffering. 여러분 호프하고 suffering하고 비슷한 말인가요? 네? 비슷한 말이라고 생각하는 사람, 비슷한 말이 아니라고 생각하는 사람. 네. 손 안 든 사람은? 졸린 사람? 네, 비슷한 말 아니잖아요, 그렇죠? 왜 3절에서는 2절에서는 hope를 rejoice 한다 그러고 왜 3절에서는 suffering을 rejoice 한다고 써 있을까요? 그 다음에 답이 나오죠, 그렇죠? 네, 4절에서 나옵니다. 왜냐하면 내가 이 지금 받는 고난을 기뻐하는 것은 이 고난이 무엇을 낳아요? 네? 무엇을 프로듀스해요? 인내를, 오래 참는 것을 만들어내요. 이 오래 참음으로 해서 결국 뭐가 생겨요? 희망을, 성품을, 캐릭터가 나오고요. 그 다음에 이 캐릭터로 인해서 호프가 생긴다는 거예요. 한국말로는 이렇게 써 있습니다. 고통은 인내를, 인내는 인격을, 인격은 소망을 만들어낸다. 다음 한번 슬라이드 보여주세요. 여러분 이 상관관계에 뭐가 있을지 한번 생각을 해보십시다. 믿음 안에 사는 사람들은 고난을 자랑하는데 고통 중에도 기뻐할 수 있습니다. 왜냐하면 고통은 인내를, 인내는 인격을, 인격은 소망을 만들어내기 때문입니다 하면서 우리가 소망을 기뻐하는 이유를 바울이 지금 설명하고 있어요. 여러분 소망은 사실 우리가 지금 현재 받아 누리는 건 아니에요, 그렇죠? 하나님께서 나를 반드시 선으로 이끄실 것이다 라는 믿음에 다가올 것에 대한 것을 미리 기뻐하는 것을 말하는 거예요, 그렇죠? 소망. 안 그래요? 여러분 호프가 지금 현재 누리고 있는 걸 호프라고 하지 않죠, 그렇죠? 네. 여러분 우리가 호프를 기뻐할 수 있는 이유는 뭘까요? 그것이 진짜 이루어질 것이라고, 하나님께서 그렇게 행하실 것이라고 믿기 때문에 우리가 기뻐할 수 있는 거거든요. 근데 그 과정을 오늘 어떻게 설명하고 있냐면, 이 고난은 오래 참음을 만들어내고 이 오래 참음으로 인해서 인격이 형성되고 이 형성된 인격 때문에 우리는 희망을 기뻐하게 할 수 있다라고 말을 하고 있습니다. 구원을 얻은 사람에게는 고난이 기쁨이래요. 이게 도대체 무슨 말이에요? 어떻게 고난이 기쁨일 수 있어요? 방금 말했듯이 하나님께서 선하시기 때문에 선하신 하나님께서 자녀된 우리에게 베푸실 그것을 기대하기 때문에 기쁠 수밖에 없는 거예요. 지금 우리가 어떤 것들로 고난을 받고 있지만 하나님께서는 반드시 이것을 해결하시고 그가 약속하신 그 기쁨을 우리에게 주실 것이라는 그 믿음 때문에요. 당연히 오래 참을 수 있겠죠. 왜냐하면 하나님께서 주실 걸 믿기 때문에, 왜냐하면 그분은 정말 선하신 분이기 때문에 오래 참을 수 있겠죠. 근데 그 오래 참음으로 나오는 그 인격은 도대체 무엇을 말할 걸까요? 여러분 그 인격, 캐릭터는 뭐를 말할 걸까요? 바로 예수님을 닮은 성품을 말하는 겁니다. 하나님의 영광에 이르게 될 소망, 하나님을 내 삶을 통해서 하나님께 영광 돌리게 될 그 소망, 예수의 성품이 점점 내 안에서 막 흘러나와서 내가 예수님과 같은 정말 그 성스러운 모습으로 자라가는 그 소망,
나를 보면 예수 그리스도가 떠올리게 될 그 소망. 지금은 너무 죄를 많이 짓고 너무 참을성이 없고 그렇지만 하나님께서 곧 나를 사랑하시고 내가 하나님의 아들 된 사람으로서 아버지를 닮은 그 모습으로 변해갈 그 소망. 그래서 우리 하나님께서 나로 인해서 영광 받으실 그 소망. 결국은 예수님의 성품을 가질 소망. 예수님의 성품을 꿈꾸는 그 일. 그것을 갖게 된다는 거예요. 여러분, 예수님의 성품이 여러분들의 꿈이 되었으면 좋겠어요. 예수님과 같이 성화되는, 정말 하나님을 닮아가는 그 모습이 나의 꿈이 되었으면 좋겠어요. 여러분, 그 과정을 통해서 하나님께서 베푸실, 하나님께서 내 인생을 통해서 영광 받으실 그날을 정말 꿈꿉니다. 기대합니다. 그것이 우리들의 삶이 되셨으면 좋겠어요. 날마다 나의 자금을 느끼지만, 나의 부족하고 어쩔 수 없는 이 죄된 나를 느끼고 괴로워하지만, 그렇게 죄에 가득 차 있는 이 나를 나에게 은혜 베푸시고 예수님께서 나를 위해서 돌아가시고, 성규야 할 수 있어, 성규야 내가 너를 위해서 죽었다, 하지만 나 후회하지 않아. 뭐냐면 너는 나의 기쁨이 되니까. 존재만으로도 기쁨이다. 그런데 네가 이 예수님의 성품을 닮아가기 위해서 한 스텝 한 스텝 나아갈 꿈을 꾼다니, 이거만큼 기쁜 일이 어디 있겠니? 내가 함께 할게, 내가 옆에서 도울게, 같이 가자, 어려운 거 있으면 말해, 내가 전적으로 도울게 라고 말씀하시면서 동행하는 그 과정이 있기 때문에 우리가 소망을 품고 지금 이 순간 겪는 고통을 기뻐할 수 있는 것 아니겠습니까? 여러분, 그럴 때일수록 하나님께서 여러분에게 말씀하십니다. 내가 너를 사랑한다. 그러니 한 번 더 참자. 한 번 더 사랑하려고 노력해보자. 내가 함께 할게. 나 세상 사람들이 뭐라고 그래도 너 사랑하는 그 십자가 지기 위해서 다 참아냈어. 너도 할 수 있어 라고 말씀하시는 성령님의 음성을 듣는 여러분들 되시기 바랍니다. 그러면 그 사랑으로 인해서 우리는 다시 이 소망에 휩싸이게 됩니다. 이 소망은 다시 기쁨으로 바뀌어요. 이루어지지 않을 멀리 있는 무언가가 아니라 반드시 이루실 그 예수 그리스도의 사랑 때문에, 지금 현재 받고 있는 예수 그리스도의 그 사랑 때문에 그 소망이 현실로 느껴지면서 우리는 그 길을 오래 참음으로, 예수의 성품을 점점 쌓음으로 그 소망을 기뻐하며 고통 중에도 기쁨으로 나아갈 수 있다고 하는 것입니다. 그 과정을 통해서 주님께서 베푸신 진정한 평안에 우리는 들어가게 되는 거예요. 이게 얼마나 놀라운 능력입니까? 여러분, 세상 사람들은요, 여러분 넘어뜨리면, 여러분들에게 고통을 주면, 여러분들을 시험에 빠뜨리면 여러분들이 포기할 것이라고 생각해요. 여러분, 옛날 전쟁 났을 때 보십시오. 독립운동하는 사람들 고난하고 팔 자르고 손가락에 침 넣고 하면 그만할 줄 알고 그렇게 고통을 주잖아요. 옛날에 믿음의 선배들 보십시오. 목을 자르고 기름에 넣고, 끓는 기름에 넣고 십자가에 거꾸로 매달고, 너 예수 안 믿는다고 말해 하고 사자굴에 던지면 예수 안 믿을 줄 알았잖아요. 그런데 예수 믿는 사람들은 어떻게 그것을 견뎠습니까? 여러분, 기쁨으로 견뎠다는 거예요. 왜냐하면 선하신 하나님께서 나를 의롭다 하셨으니까. 내 죄 아무것도 안 보고 내 하나님 사랑한다 그 고백 하나 들으시고, 너 의롭다, 넌 내 자녀다, 너의 인생을 통해서 내가 영광 받고 싶다, 네가 내 아들인 것이 밝혀지는 것이 내 영광이 되겠다 라고 말씀하고 계시지 않습니까? 여러분, 이보다 큰 능력이 있습니까? 누구는 환경이 바뀌어야, 하나님께서 돈을 주셔야만 행복하다고 말해요. 그런데 우리는 믿음으로 하나님이다, 아버지다라고 고백하는 우리는 돈이 있어도 행복하고요, 없어도 행복하고요, 고통 중에도 행복함을 느껴요. 이 얼마나 큰 얼마나 큰 능력입니까, 여러분? 이것을 우리들에게 베푸셨다는 거예요. 뭐로?
이 믿음의 고백 하나로 뭐 여러분의 노력과 여러분 무엇으로 무슨 행함을 보고 하는 게 아니에요. 예수님, 제가 주님을 나의 구주로 맞아드리고 싶습니다. 내 죄를 사해 주십시오 라는 고백 하나로. 여러분, 이 기쁨을, 이 평안을, 이 예수 그리스도밖에 주실 수 없는 그 평안을 받아 누리는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 여러분, 세상에 이보다 큰 복은 없어요. 이보다 큰 복은 없습니다. 조건부 행복이 아니에요. 무조건 행복이에요. 얼마나 놀랍습니까? 여러분, 5절을 읽도록 하겠습니다. And hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. 여러분, 이 희망은 우리를 실망시키지 않습니다. 우리가 이 희망을 품고 있다가 오래 참을 수 없을 정도의 큰 고난을 만날 때도 우리가 오래 참고 견딜 수 있는 이 희망은 우리를 실망시키지 않는데, 이유가 뭐냐면요, 바로 성령님께서 부어주시는 사랑 때문에 그래요. 이 사랑은 무엇일까요? 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 그 사랑을 말해요. 자신이 하나님임에도 불구하고 우리를 너무나도 사랑하심으로 내가 십자가에서 달려 죽음으로 어린 양 대신 제물이 될게요 하고 세상에 내려오셔서 십자가에 달려 죽으신 그 사랑을 말해요. 그 사랑을 여러분들에게 계속 부어 넣어 주신다고요. 여러분, 구원받은 사람의 특징은요, 예수님의 십자가의 사랑으로 산다는 거예요. 이 사랑으로 고통 중에도 평안을 누릴 수 있는 복을 누린다는 거예요. 이 사랑으로 여러분, 세상 사람들이 갖지 못하는 평안을 누린다는 거예요. 이 사랑으로 우리가 도저히 치를 수 없는 값어치의 은혜를 받아 누린다는 거예요. 이 사랑으로 하나님을 다시 아버지라고 부를 수 있는 자녀가 된다는 거예요. 이 사랑으로 우리의 삶을 통해서 하나님께서 영광을 받으시겠다는 거예요. 아멘. 놀랍지 않습니까, 여러분? 그러면 우리는 다시 이 소망 안에서 기뻐할 수 있는 거예요. 바로 예수 그리스도의 사랑 때문에. 이 소망은 기쁨으로 다시 바뀌고 예수 그리스도만이 주시는 그 평안 가운데 우리는 다시 들어가게 되죠. 그래서 이 소망은 절대 우리를 실망시키지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 허락하신 성령님께서 우리에게 사랑을 늘 부어주시기 때문입니다. 여러분, 성령님을 소멸하지 마십시오. 성령님과 늘 소통하십시오. 여러분 안에 거하고 여러분을 위해서 눈물을 흘리며 지금도 기도하고 계시는 그분과 소통하십시오. 여러분이 힘들면 그분에게 말씀하십시오. 도와달라고 말씀하십시오. 그러면 성령님께서 그 순간으로 여러분에게 예수 그리스도의 사랑을 넉넉하게 부어주실 줄 믿습니다. 아멘. 아멘. 여러분, 그 복을 받아 누리십시오. 하나님께서 약속하신 부분입니다. 이 사랑으로 인해서 우리는 절대 실망하지 않는 소망을 늘 품으며 살 수 있다는 거예요. 여러분, 소망은 좀 멀리 있을지 모르겠지만 바로 이 예수 그리스도의 사랑은 지금 이 순간도 단 한 번도 끊어지지 않는, 죽음도 천사도 끊을 수 없는 현실임을 잊지 마십시오. 지금 이 순간도 계속되고 있는, 계속 퍼부어 주시는 사랑임을 잊지 마십시오. 그래서 소망은 끊어지지 않습니다, 여러분. 소망은 끊어지지 않습니다. 아멘. 여러분, 6절 7절을 읽도록 하겠습니다. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. 그러면서 바울은 예수 그리스도의 이 사랑의 십자가에 대해서 설명하고 계십니다. 우리가 여전히 힘이 없을 때 예수님께서 이 경건하지 않고 정말 하나님을 인정하지 않는 ungodly한 우리들을 위해서 예수 그리스도께서 죽으셨다는 거예요. 사실 이 세상에 남을 위해서 죽는 사람은 거의 없어요. 정말 우리가 의인이라고 말하잖아요. 아주 가끔 봅니다. 여러분, 우리가 그런 의인 만나는 것도 쉽지 않아요.
우리가 어떻게 그렇게 할 수 있겠어요? 오늘 말씀에는요, 착한 사람들도 그렇게 하지 못해요. 여러분, 세상은 자신의 소유만 건드려도 죽일 듯이 달려들어요. 내 소유를 훔쳐가면요, 도둑놈이라고 욕하고 그 사람 다시 보지 않습니다. 사랑이란 관계도 아주 쉽게 깨어집니다. 너무너무 허무할 정도로 허무합니다. 우리가 우리의 의지로 지켜내는 사랑은 그렇게 허무해요. 남이 나한테 한 것만 생각하실 필요 없어요. 여러분, 우리 자신을 보십시오. 내가 사랑하는 친구다 라고 말하는 사람, 지금까지 쭉 오지 않은 사람들 한번 떠올려 보십시오. 왜 관계가 깨졌을까요? 우리가 사랑한다고 말해놓고. 결국은 그 사람들이 무엇을 잘못을 했을지는 모르겠지만 제가 손을 놓은 거잖아요. 그렇죠? 우리의 사랑은 이렇게 허무해요. 이렇게 허무맹랑해요. 그런데 죽음이라고요? 죽음까지 우리가 내어줄 수 있을까요? 돈도 안 내주는데. 여러분, 생명은 돈을 다 쏟아 부으면서까지도 지키려고 하는 것이 생명이에요. 오늘 말씀을 보니까 의인을 위해서도 생명을 바치는 사람이 없다고 말씀하고 계세요. 선한 사람을 위해서도 감히 죽을 사람이 별로 없다고 말하고 있어요. 여러분, 생명보다 귀한 게 어디 있어요? 여러분에게 100억을 주고 100억을 주는데 남을 주면 절대 안 되고 그 대신 오늘 하루만 살아 라고 생명을 가져간다면 여러분 하시겠습니까? 네? 100억 주고 하루 사는 게 더 낫습니까? 우리는 그렇게 돈하고 생명 바꾸지 않아요. 우리는 사실 우리가 생명을 가장 소중하게 여겨요. 그런데 왜 예수 그리스도의 십자가의 그 생명을 바치신 그 사랑은 우리는 그냥 옛날 이야기처럼 맨날 이야기 알면서도 그냥 지나치는 것일까요? 여러분, 마지막 8절을 읽도록 하겠습니다. 이 말씀은 여러분들 다 외우고 계신 말씀이에요. 놀라운 말씀이 나옵니다. 읽도록 하겠습니다. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. 네, 우리가 아직 죄인 되었을 때에, 우리가 여전히 죄인일 때에 그리스도께서 우리를 위하셔서 죽으셨습니다. 하나님께서 우리를 향한 그 사랑을 자기 아들을 죽으심으로 에비던스로 주셨다는 거예요. 누가 넘어지셨나요? 네. 하나님께서는 우리를 향한 사랑을 예수 그리스도의 죽음으로 인해 우리에게 보여주셨다는 거예요. 아멘. 이 얼마나 놀라운 확증입니까? 이 얼마나 놀라운 증거입니까? 여러분, 이 사랑을 부정하실 수 있으세요? 자신의 생명을 내어주면서 내가 너를 위해서 죽는 거 불사하지 않아. 죽을게. 내가 너 대신 죽을게. 너의 죄 때문에 네가 사형 선고를 받았는데 그거 내가 죽을게. 너는 잘 살아. 여러분, 그 은혜를 여러분은 어떻게 잊을 수 있고 어떻게 마음대로 할 수 있어요? 여러분, 이 사건은 사실이에요. 우리는 이 사랑을 현실로 누리고 있다는 거예요. 다가올 것, 앞으로 나에게 주어질 것이 아니에요. 과거에도 내가 태어나기 전부터 하나님께서 나를 선택하시고 사랑하기로 결정하셨다는 거예요. 그때부터, 여러분들이 창조되기 전부터 이 사랑이 시작되었어요. 이 사랑은 지금도까지 단 한 번도 끊어진 적이 없다는 거예요. 앞으로도 끊어지지 않아요. 이 사랑이 여러분에게 힘이 된다는 거예요. 이 사랑이 우리 구원을 이루시는 연료라는 거예요. 퓨얼이라는 거예요. 우리 소망을 유지시키는 퓨얼이라는 거예요. 우리의 믿음을 유지시키는 퓨얼이라는 거예요. 이 모든 구원의 프로세스에 모든 것에 힘을 불어넣는 가장 중요한 핵심 메시지라는 거예요. 은혜도 예수 그리스도의 십자가로 인함이고요. 여러분, 우리의 소망도 예수 그리스도의 십자가로 인함이고요. 우리가 예수의 성품을 닮아가기 위해 노력하는 것도 예수님께 받은 그 은혜의 사랑의 은혜 때문이고요. 우리가 믿음으로 고백해서 받는 구원도 예수 그리스도의 십자가의 사랑 때문이라는 거예요.
여러분, 성령님께서 부어주시는 이 사랑은, 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 우리에게 베푸신 이 사랑을 너무, 여러분, 우리 정말 아무렇지 않게 정말 옛날 이야기처럼 치부하고 있는 것 아닙니까 싶어요. 지금도 끊임없이 부르짖으시는 그 성령님께서 말할 수 없는 탄식으로 지금도 우리를 위해 간구하고 계시다고 말씀하고 계세요. 그것은 하나님의 사랑을 지금도 느끼지 못하고 그쪽으로 눈을 돌리지 않고 우리 마음대로, 우리 주인된 우리 마음대로 살아가는 우리 자신을 위해서, 하나님, 성규가 하나님의 사랑을 분명히 압니다. 지금 이렇지만 조금만 화를 거둬 주십시오. 성규야, 예수 그리스도의 사랑을 회복하자. 그것으로 다시 소망을 붙잡자. 다시 예수 그리스도의 성품에 이르도록 한 발자국 한 발자국 말씀을 지키며 나아가자라고 성령님께서 간구하고 부르짖고 계시다고요. 실제 일어난 예수의 사랑을 우리에게 계속해서 말씀해 주시고 계신다는 거예요. 오늘 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 여러분, 제가 이제 표를 이렇게 만들어 봤는데요. 믿음으로 우리는 구원을 얻어요. 그렇죠? 의롭다 하심을 얻어요. 그것이 은혜예요. 은혜. 여러분, 이것이 이렇게 프로세스는 아니에요. 한 번에 주어지시는 구원인데요. 이 구원 안에 이러한 단어들을 여러분들 꼭 기억하시기 바라요. 이 중에 하나도 빠지지 않습니다. 여러분, 우리에게 주는 그 믿음으로 인한 구원은요, 내가 믿음으로 고백해서 내가 따는 게 아니에요. 전적으로 하나님의 사랑이고 하나님의 은혜라는 것을 잊지 마십시오. 여러분, 이 은혜 안에서는 우리는 너무 말할 수 없는 기쁨이 있어요. 왜냐하면 그냥 주어졌으니까. 우리에게 말할 수 없는 기쁨이 있어요. 그래서 이 기쁨, 이 하나님께서 나를 구원하셨다는 이 기쁨, 지금 현실은 괴롭지만 하나님께서 이미 나를 구원하셨다는 그 기쁨으로 이 현재의 고난, suffering까지 rejoice 할 수 있다는 거예요. 그래서 그 suffering으로 오래 참음, 하나님께서 결국을 이루실 하나님 나라, 그리고 결국을 이루실 하나님 나라뿐만 아니라 나를 통해서 나를 단련시키셔서 예수 그리스도의 성품에 이르게 하시는 그 영광된 그 과정 속에서도 하나님께서 이 고통 속에서도 기쁨으로 하게 하신다는 거예요. 그래서 오래 참음을 안고, 오래 참음은 예수의 성품에 이르게 하고, 그 예수 성품을 이르게 하는 이 과정, 이 기쁨으로 걷는 이 과정, 하나님과 동행하는 이 과정이 계속 우리의 희망, 우리의 소망, 천국 소망, 하나님께서 결국 이 모든 세상을 다시 오셔서 다스리실 그 천국 소망의 꿈을 꾸며 그것을 현실로 누리며 산다는 거예요. 그것이 바로 평화예요. 그것이 평화예요. 이 모든 것은 예수 그리스도의 십자가의 사랑으로 가능하다는 거예요. 하나님께서 이 모든 과정 속에서 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 여러분에게 빠진다면 단 하나도 이루어지지 않고 끊어질 수밖에 없어요. 우리는 무엇을 간구해야 되는지, 무엇을 하나님께 기도해야 되는지 이 로마서 5장을 통해서 너무나도 명확해졌어요. 하나님께서 우리가 믿음으로 우리에게 구원을 베푸셨는데 여러분에게 참을성이 없습니까? 오래 참지 못하시겠습니까? 그럼 기도하십시오. 여러분에게 천국 소망이 사라졌습니까? 여러분 기도하십시오. 천국 소망 대신 세상 소망이 여러분을 다 사로잡고 있습니까? 여러분 기도하십시오. 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 회복되길 위해 기도하십시오. 여러분, 예수님의 성품에 다가가고 싶은 생각이 점점 없어지십니까? 기도하십시오. 하나님께서 베푸시는 그 천국 소망의 평화가 여러분에게 없습니까? 고통 중에도 누릴 수 있는 평안이 여러분들에게 없습니까? 그럼 기도하십시오. 하나님, 십자가의 사랑을 나에게 회복시켜 주십시오라고 기도하십시오. 이 모든 것이 우리의 믿음을 더욱 굳건하게 하실 것입니다. 그래서 믿음은 여러분 우리 입으로 고백하는 것 같지만 전적으로 하나님의 선물임을 잊지 마십시오. 여러분, 마귀는 이 어느 체인 하나를 끊기 위해서 사정없이 여러분 우는 사자와 같이 여러분을 물어뜯기 위해서 도사리고 있어요. 고난을 막 주면, 평화가 없어지는 사람에게 고난을 막 줍니다. 돈을 막 주면
천국 소망 대신 세상 소망이 천국 소망을 뒤엎는 사람에게 돈 막 줘요. 여러분 그때 확인하십시오. 나에게 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 넘쳐 흐르는지, 여러분이 하나님께서 베푸실 그 천국 소망에 사로잡혀 있는지, 그 평화가 여러분에게 있는지, 지금 이 자리에 우리와 함께 살아 숨쉬고 계신 하나님께서 다스리시는 나라에 여러분이 거하면서 천국을 누리고 계신지 확인해 보십시오. 여러분을 시험하는 여러분 되시기 바랍니다. 여러분 그래서 없으시면 무릎으로 주님 앞에 나아가며 예수 그리스도의 십자가 사랑이 나에게 넘쳐 흐르게 해주십시오. 눈물로 기도할 수 있는 여러분들 되시길 간절히 바랍니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 놀라운 사랑의 은혜와 이 놀라운 희망과 이 놀라운 계획들을, 그리고 놀라운 이 사랑들을 저희들에게 깨닫게 하여 주셔서 너무나도 감사합니다. 하나님, 저희들이 시시때때로 정말 주님을 잊고 주님께서 베푸신 그 사랑과 십자가를 너무나도 가볍게 여기고, 저희들이 정말 하나님께서 베푸실 그 천국 소망을 붙들고 사는 것이 아니라 정말 세상 소망으로 그것을 다 뒤집어 엎으며 살아갈 때가 한두 번이 아닙니다. 하나님 아버지, 그때마다 성령님께서 저희에게 말씀하셔서 저희를 깨우쳐 주시고, 저희가 아직 죄인됨을 풀어주시면 무릎으로 주님께 고백하며 눈물로 나갈 때 주님께서 다시 그 사랑스러운 음성으로 하시는 말씀을 듣습니다. 성규야, 내가 너를 사랑한다. 너의 지금 그 고백으로 인해서 족하다. 다시 일어나서 나와 함께 가자 라고 말씀하시는 그 사랑의 주님의 음성을 듣고 제가 오늘 다시 일어나길 원합니다. 주님, 찾아오셔서 저에게 능력 되시고 평안을 주시고 그 사랑을 다시 한번 확인시켜 주시옵소서. 성령님, 저희 안에 거하심으로 저희들 주님과 늘 동행하며 천국 소망을 붙들며 지금도 사랑하시고 사랑을 부어주시는 그 은혜 가운데 서 있으며 주님께서 다스리는 그 천국을 지금 누리는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 저희의 모든 관심이 그 주님께서 주시는 그 평화에 있게 하시고 주님께서 주시는 그 소망에 있게 하여 주시옵소서. 간절히 바랐고 부탁합니다. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Jamie, can you come up for 헌금 기도? Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for letting most of us come here today. I pray that the offering will be put into good use. I pray that we'll all remember Chonsa's Hoga throughout the week. And in Jesus' name I pray. Amen. Everyone stand up for the Lord's Prayer. 3, 2, 1.